सदगुरु महाराजनी जय। संत नो हद संसार में रली जात ब्रह्मांड, ज्ञान केरी लहर से 18 टाइम। जो संत नो हद ने आ दुनिया में तो आखे ब्रह्मांड हड़गी जात के घना पासा वाला जो जसल जाडेजा जेवा ने, अंगुली मल जेवा ने, वालिया लूंटारा जेवा ने समझावी दीधा, नका तो आ नखोद काटी नाख्यात। जसल जाडेजा जेवा तेવો कई हतो, कोई एथियाथी नथी मरतो। ए आ संतोना शब्दना बाण अडी गया। कोने कहेवा जाऊ, कोण परमात्मा एना सुधार्यो? ये संतोना काम से बापा। संतो सिवाय कांई बने एवुं नथी। आज कांई ऊभो कर्यो छे ने ज्ञान संतोए ऊभो कर्यो छे, जेम छे एम समझ्या। अत्यारे कोई दावा धीरे न बेहाय के आ ज्ञान अमारुं छे ने एमे आम करवी छे ने एमे आम सुधारी देवी। पोताना मनने पोते सुधारी शके हो, पण एवा संतोना शब्दोना बाण वागी जाय ने केड़े प्रेमे विंधाणा प्राण ई प्रेमे एवो प्रेम संतो पाए होय, बीजे नहीं होतो। आ संतोना प्रेम थी आ 5 तत्व थी आ पिंजरू बन्यु छे, बधायनु 5 तत्व बन्यु छे। तो केम आवा नोखा नोखा आवरणो मूक्या छे? परमात्मा जेवुं बीज होय ने एवुं ज थाय। आपणे कई बावळ वावीने कई केरी न थाय, जेवुं वावो एवुं थाय। जो आंबा वाया छे आपणी ज वाड़ीमां वाया छे, 80 थड़ग्या छे, आंबा वाया तो केरियो थाय। कई बावळ वावे तो केरियो थावानी नथी ने। एटले आ बधुं प्रकृतिना खेल छे। प्रकृति शाना आधारे? प्रकृति परमात्माना आधारे। बधाने आ परमात्मानो आधार लेवो जोईए अने एने आपणे ओळखवाना छे। ए परमात्माने परम कृपाळु परमात्मा एनी कृपा पण अकर्ता छो, कांई करी न दे। बाकी एम विश्वास नहीं बेही रहेवानुं के परमात्मा आपणुं करी दीश। कांई न करी दे, करवुं जोईशे पण कृपा एनी, एना वडे ज आ बधुं थई रह्युं। 5 प्रकृति छे तो परमात्माना वडे छे एटलुं तो आपणने जाणवा मळवुं ज जोईए के परमात्मा न होय प्रकृति न होय, एना आधारे छे। कोई प्रकृतिना खेल कई जेवा तेवा छे अने केटली समदृष्टि। कोई पापी होय, कोई पुंछाळी होय, एना प्रकृति कोई टाळो करे नहीं। अहींया भेदभाव राखती नहीं प्रकृति। प्रकाश पाणी तेज अग्नि वायु ना धरती आ 5 तत्वनी प्रकृति आ कोईने टाळो करे नहीं। पापी होय या पुंछाळी होय एने सब सरखा। आवी आ वातो आपने केम न समजाय? आपणे समजवा माटे संतोना शरणे जावुं जोईए छे। तहीं समजाय छे आ खेल बधा प्रकृतिना छे। ये परमात्मा वडे प्रकृति अने प्रकृतिथी आ बधो खेल रची रह्यो छे। आ कोई आ केर्युं कोई भगवान बनावा यार? भगवान कही दे, भगवान कही दे। आपणे वाटे वाटमां मरी रहीशुं। सबरीने मळ्या था, अहिल्याने मळ्या पण हता ज मळ्या था। हवे वाट न जोवाय ने एम। एमने ते जळमां समाधि लई लीधी थी, सीताजीए पृथ्वीमां समाधि लई लीधी थी, कोई अग्नि समाधि लई ले छे। आ बधुं प्रकृतिना खेल छे। 5 तत्वथी बन्युं छे तो ए गमे बनेली वस्तु टकवानी नथी, क्यारेय न टके। ए आपणे जोवानुं छे। पण जो आपणने आवी समजण थई जाय तो आपणे धंधे लागी जावी। आत्माने ओळखीने धंधो ज करवानो होय ने, धोळा थोड़ा करवाना। आत्मा ओळखवा माटे धोळा हता। ज्यारे नदीना पाणीने दरियो नतो मळ्यो ने ત્યાં સુધી ધોળા હતા। દરિયો મળી ગયો બસ શાંત। પોતે દરિયો બની જાય। लाली देखने मैं सली खुद हो गई लाल।
આત્માની ઓળખાણ કરવા જઈશું તો પોતે આત્મા થઈ જાય પછી કોને ગોતવાનું હોય? નીર મૂળ હે જથારસ વસનની સાંજ જેને જાણી એને કરવું પડે નહીં કાંઈ. આ જથ્થો જ એવો છે, હે અમાપ છે, અનહદ છે, કોઈ એની હદ આવે એવું નથી. હે આ સાંધો સુરજ સુધીની એ હદ છે, બધી આકાશની હદ છે, પાંચ તત્વની હદ છે, પણ આ તો અનહદની વાત કરી છે. હે અનહદની વાત કરી છે કે અહીંયા કોઈ એની હદ જ નથી. બોલો, કરોડો સૂર્ય ઉગે એવું એક હારે કરોડો સૂર્ય ઉગે એવું આ આત્માનું તેજ. સમજાય? બરોબર વાત કરી સંતોએ કે એવું તેજ છે. આ જે સૂર્યનું તેજ તો હદ સુધીનું હોય, વો તો અનહદ છે, એને કોઈ હદ જ નથી. લો બોલો, કદાચ આવા કરોડો સૂર્ય ઉગે ને તો એ પાર નહીં આવે એવું, એવો અનહદ અનાદિ અલગ. હે આવા પરમાત્માના દર્શન થઈ જાય પછી કાંઈ બાકી રહે? પછી તો ધ્યાન દઈને ધંધો કરાય ને. કામ ન કરશું શું થાય? આપણે તો બધું સંસારી છીએ, બાળ બસા લઈને બેઠા છીએ. હે પોષણ કરવું જોઈએ ને. લાલન પાલન છે ને જ થાય, લોભથી જ થાય. તો જો વાત જો કે થોડીક અઘરી લાગશે કે લોભને સત્વગુણ કીધો, અને આ સંતોએ ગુણાતીત છે ને એટલે બધું મૂકવાનું કીધું. કામ ક્રોધ લોભ શું લેવું મૂકવાનું કીધું? ગુણાતીત છે. અહીંયા ગુણે પૂગે એવું નથી, ગુણે કરીને પાર નથી આવે એવું, ગુણાતીત છે. આવા પરમ કૃપાળો પરમાત્મા એની જ કૃપા બધાને. પછી આને સદગુરુ કહો તોય ભલે, સત્ય કહો તોય ભલે, એના મૂળ નામ કયો, આદિ નામ કયો, નિજ કયો, અલગ કયો, એ એક જ છે, જુદા નથી. નામ જુદા કહેવાયથી જુદા થતા નથી, નામે એક થઈ જાય, ગુણે એક થઈ જાય. પણ ગુણાતીત એટલે ત્યાં તો કાંઈ રહેતું નથી. ગુણાતીત કાંઈ નહીં એમ, છતાં એની બલિહારી તો જુઓ. એસો ખેલ રસ્યો મેરા દાતા, જ્યાં જોવું ત્યાં તું નહોતું. એનો ઈદ હોય વાઠેકા અમેરિકા કે આફ્રિકા જવી ને એનો ઈદ, કાંઈ ફેર નહીં, વધે નહીં ઘટે નહીં, રહે બરાબર. કાયમ વસે કીર્તારા, લ્યો કાયમ વસે કીર્તારા. બોલો, હવે આવું જ્ઞાન આપણને થઈ જાય તો લીલા લહેર થઈ જાય ને. કાંઈ લાયા નથી, લઈએ નહીં જવાના. હે પણ હવે જાય એવું જ નહીં રહેતું. ત્યાં જલમ મરણના ફેરા ક્યાં છૂટે? હે હવે જાય એવું જ નહીં રહેતું. ત્યાં જલમના મરણના ફેરા છૂટે જાય. બાકી તો વાતો કરવાની છે, આમ છે ને તેમ છે. હે અને કોને આને ઓળખાવે? જેને ઓળખ્યો એ ઓળખાવે ને, ઓળખ્યો ન એ કઈ રીતે ઓળખાવે? હે એટલે આ વાત બધી આવી છે. હજ્યા હા બગીચા આ એક એનો બગીચો જ છે, હો એનો બગીચો જ છે. પણ એને રખેવાળો નથી કરવો જોતો, એને મહેનત નથી કરવી જોઈતી. અને આપણે બગીચો જો આ બધી મહેનત કરવી જોવા જો, આ બધો બગીચો તો છે જ તે, આ બધી મહેનત કરવી જોવા જો. કેટલો બગીચો, આ બધી મહેનત કરવી જોવા, સમજ્યા? મહેનત કરવી જોવા છે ને. આપણે તો મહેનત જ કરવી જોવાના છો કે આપણે કરતામાં સીવી કરતા. પણ જે જ્યાં સુધી આપણે આ છૂટે નહીં ને ત્યાં સુધી કરતામાં જ કહેવાય. અને છોડીને કરવું છે શું એમ? આ ક્યાં વારે વારે આવવાનો હશે? મનુષ્ય દેહ વારે વારે ન આવે. આપણે જોઈ લીધું બસ કે મૂવા પછી જે ઘીરે જવું ને એ જીવતા જોઈ લીધું, પછી પૂરું થઈ રહે.
હે કોઈ અવળકા ન રહે મધ્યો ક્યાં આપણે જલમ લઈશું ને ક્યાં જઈશું ને શું કરીશું ને એ બધે સંશય મટી જાય છે. આવું આ તેમ જ્ઞાન છે અને સહેજે મળે છે. આમાં કોઈ પૈસા ન થાય કે આમાં કોઈ બંધન નહીં થતા. 5 પ્રતિજ્ઞાનું પાલન એ આપણા માટે, આપણા જીવન સારું જાય ને એ માટે જ, આપણા માટે જ છે. એ કોઈ ગુરુ માટે નથી, એ તો આપણા માટે જ છે. 5 પ્રતિજ્ઞાનું પાલન થાય ને એ આપણા પોતાના માટે, આપણી જિંદગી હારી જાય ક્યાંય અટવાવી નહીં એ માટે 5 પ્રતિજ્ઞાનું પાલન કરવાનું. એને રેણી કીધી, રેણી વિના રામ રીઝ નહીં. જ્યારે પ્રહલાદે આ રેણીને બધ ભીધી ને ત્યાં ભગવાન પ્રગટ થયા. હે રેણી તાતા લો છે ને એમ છે. ઓલા ગરમ થાંભલાને તો બધ ભીધી દાજી જ આવી. હા એ દાજેલું જ મટે નહીં છે. વાગેલું મટે પણ દાજેલું નહીં મળતું. હે નથી કહેતા કે પણ અત્યારે થયું છે એવું. સમજ્યા? ગરમ દૂધ આવીને પીધું ને ઊનું લાગ્યું. પછી કે દૂધનો દાજેલો સાયસે ફૂંકીને પીવે. તો પછી એવું જ થાય ને, ગુરુ એવા મળી જાય. પછી તો અત્યારે વિચાર કરવો જોઈએ ને. અત્યારે જાત જાતને ગુરુ છે. હે દજાડી દે એવા. હે ઓલા રૂખડિયા તો કે ખાલ પડાવું શરીર તણે સોનેરી રંગ ચડાવવું, મોજડી કરીને મારા ગુરુને પહેરાવું ને તો એની તોલે જ ન દાવું કે તે બરાબર છે. પરમાત્માની તોલે હવા એવું છે, ભળે જવાનું, થવા જેવું છે. એને તોલે કંઈ થવા જેવું ને ભળે જવાનું. સત્યમ ભળે જવાનું, સત્ય તો થવા જેવું એ છે જ તે. અને અત્યારે ધીમ સાઈઝ ફૂંકીને શું લેવા પીવે છે કે હવે તો ગુરુ ખાલ ઉતારી લાશ, આપણે ઉતારવી નહીં જોઈતી. સમજ્યા? એટલે બધો આમ દૂધનો દાજેલો સાયસે ફૂંકીને એમાં પીવે. સમજ્યા કે બધું જોવું જોવે છે અત્યારે. હા અત્યારે શું કે આ બધું અત્યારે કંઈ પહેલાં જેવું નથી. પહેલાં સંતો શું કરતા? હે જાત મહેનત કરી અને સાધુ સંતોની જે સેવા કરતા, જમાવતા, એવું સેવા કરતા. સેવા એ જ ભક્તિ છે. તો આમાં ભક્તિ જ કંઈ ના. આ ગળા તાણીને ભજન ગાવાની એને ભક્તિ નથી કીધી. એ તો અત્યારે કલાકારો ભજવી બતાવે. હે કલાકારો અત્યારે એ તો કરે છે, પણ એ જે વાણી વધે પણ પાળે નહીં પોતે એવા પોપટિયા જ્ઞાની ગણાણા. આ ભક્તિમાં ભડકા મેલી અને મીંડા હંગરવા નાણા. એટલે ભક્તિ તો કરવી અને સેવા કરવી જોવા. સમજ્યા? સાધુ સંતોની સેવા કરે અને એ ઓળખાણ હોય સાધુ સંતોની ત્યારે થાય સેવા. સમજ્યા? નક નથી થાય એવું. એ તો એનું પાછું પરમાણે મળે રહે સાધુ સંતોનું. એને જે ખવાયું પીવાયું હોય ને એનું પરમાણે મળે રહે, બધું મળે રહે. પણ મૂળ વિશ્વાસ નહીં. હો વિશ્વાસ તો ખતરનાક. વિશ્વાસ નહીં કરવાનો. એ સેવા કરો પણ વિશ્વાસ નહીં કરવાનો. કાંઈ સેવા કરવી છે તો આપણને બહુ સારું થઈ જાય છે. એના સાધુ સંતો જે આગળ ઉપર જે સંતો ભક્તો થઈ જાય ને એને સેવા જ કરી દો. પણ ક્યારેય એના કાંઈ કોઈ રાજધાની જેવું થયું ને એને આજનું હોય કાલની કાંઈ પડે જ ન હોય. એમ એને કોઈ ભેગું નથી કર્યું, એને ભક્તિ કરી. અત્યારે આ ભક્તો અત્યારે શું છે કહું, અત્યારે ભેગું કરવું, ભક્તિ નથી કરવી. મોટું સામ્રાજ્ય જમાવીને બેઠા હોય. એમ શિષ્ય હોય, લાખો કરોડિયો હોય, એ કે સમજો અમારે ગુરુ કાંઈ લેતા નહીં, અમારે દરરોજનો રૂપિયો દઈ દેવાનો. એટલે અહીં દક્ષિણ આવી જાય. પણ એ રૂપિયો કેટલો થાય ખબર? કાંકરા પાય બંધાય એવો. દરરોજનો 1 રૂપિયો લેવાનો કે તરી દિયા જાય ને તો તરી મૂકી દેવાના મહિને. હે 2 મહિના જાય 60 મૂકવાના. એટલે કાંઈ લેતા નથી. પણ 1 કરોડ શિષ્ય હતા. બોલો, દરરોજ કરોડની આવે કોને હોય? એ આ સામ્રાજ્ય જમાવી દીધું આમ. સમજ્યા? ના આવો અત્યારે શું આ બધી મોનોપોલી થઈ જાય. અત્યારે હોશિયારી એટલી થઈ જાય ને. જે આગળ સંતો હતા ને એનામ આવી કોઈ હોશિયારી નથી. એને આજનું હોય ને એટલે કાલની ઉપાધિ જ ન હોય. હે ઓલું એક દ્રષ્ટાંત નથી મૂક્યું ભગવાનનું લક્ષ્મીજીનું
લક્ષ્મી કીજી કે મારા ભગત હારા ને ભગવાન કે મારા ભગત હારા, તારા ભક્તો રહ્યા ને એ ગમે ત્યાં લઈ લે, પણ મારા ભક્તો કોઈ દી હરામનું લેતા નથી કે. તો કે પાયખું કરવા જાવ કે હાલ જ્યાં એટલે લક્ષ્મીના ભગતને અહીંયા જ્યાં ખાંડો મોડું થઈ ગયું એટલે ડેલું વહાઈ ગયો, ખખડાયું કે ભગત ભગત કે કયો અત્યારે ભગત વાળાનો આવ્યો વળે, અત્યારે શું છે કે હોવા દેતા ને સાનમાં લક્ષ્મીનો ભગત હતો. અરે પણ કે હું લક્ષ્મી છું. ઓહો હો આવો 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 કે લક્ષ્મીજી તમે આમ ખબર ન રહ્યો કે આવો ઉગાડ્યું એટલે રસોઈ બનાવો લક્ષ્મીજીને આમ જાઓ વાહ વાહ જલા જલા. ભગવાન તો હસે હસે કે આ લક્ષ્મીનું નામ પીડ્યું એટલે ખોલ્યો દરવાજો, નકર તો કે હોવાય દેતા નહીં હતા ધોળ્યા આવા સમજ્યા. બહુ આરી કેરી કરી અને હવે તે હાલતા ગયા એટલે લક્ષ્મીજીએ તો આમ જો લક્ષ્મીને ઢગલો કરી દીધો અને હવે હડપ કરી લીધો. તો કે એને ખબર હતી કે લક્ષ્મીજી આવા હતા અહીંયા લક્ષ્મી જ આવે. ચાલો કે તમારા ભગત ના હોય એનું પાયખુદ કરવું જ છે, કેવું કે નહીં હરામનું લેતા જોવું જ મારે. એ તો જ્યાં પૂગ્યા હતા જ્યાં ખવાય મોડું થઈ ગયું એટલે ભાડા કાપવા આવી ગયેલા. હે લક્ષ્મીજી કે વાંહ્યા જવું શું કે આના કંઈક લાલચ આપવાની હતી એટલે એમ ભગવાન કે પણ હમણાં આવશે અહીંયા બેહો ને હમણાં આવી જાય ના કે જવું જ છે. જ્યાં ત્યાં ન્યાદના ભાડા બાંધીને તૈયાર કરીને હાલે એટલી વાર પણ પાટે કાઢે દોટ મૂકી પગમાં પડી ગયા. ભગવાન તમે હું લેવા અહીં વગડામાં આવ્યા, અમે હમણાં પૂગી જાત ઘીરે, તમે કાંઈ હમાસા દીધા ને દેવો દીધો ને નકર તો અમે ઘીરે રાત વહેલા કાપી આવ્યા તમે ભારા. યા એ તો આવ્યા એટલે હાલ્યા આવતા લક્ષ્મીજી થઈ ગયા મોય પટ પટ કરતા મંડ્યા હાલવા. થોડુંક હાલ્યા હતા હોનાની ઈંટ મૂકી દીધી કેળામ. ભગવાન તો તરીને હાલ્યા છે ને હસવા માંડ્યા એમ કે હોનાની ઈંટ શું આ કરે. એટલે ભગત બોલ્યા સમજ્યા કે સાંભળ્યો ભક્તાણે કે હે કે હા કેળામાં તો કોઈ કે ગદાડું નાખ્યો હો, ઠેબું આવે નહીં ને પડી જઈશ. આમાં ઘણા પડી ગયા ફી ઊભા જ નથી થતા કે. એટલે કે એ આ ભાડ્યું કે બે તીરીને વિયા. લક્ષ્મીજીને એમ થયું કે આમ નહીં ગામાં આવે. આગળ એક ઝાડવો આવતો મોટો નવશેરો હાર હોનાનો ટીંગાવી દીધો. ભગવાન મીંડ્યા હસવા પાછા કે આ શું લેવા આવું બધી માથાકૂટ કરતી. ત્યાં વળે ભગત આવ્યા, ભગવાન તરી ગયા ને ભગત આવી ગયા. એ સાંભળ્યું કે હે એ અહીંયા કોઈ કે ફાંવો નાખ્યો મારા બાપ, આવો મોટો ફાંવો ગળામાં આવી ગયા ઘેડે આ નીકળે નહીં હો, આમાં તો કંઈક મરી ગયા કે ફાંવો કાંઈક ધ્યાન રાખીએ તું. એ ભાડ્યો ફાંવો કે બે તરીને વી આવ્યા ઘીરે આવ્યા કે બાબા ઘડીક નાવ ધોવો ને ઘડીક આમ જો બેહો ને તો હમણાં રસોઈ થઈ જાય. ઓલા ભગત ભારા વેચી અને બે ને થાય એટલું આવતું એમને દાદનું હોય કાલની ઉપાધિ જ ન હોય. વળે ભારા વેચી ને બેનું જમવાનું થાય એટલું લઈ આવે ખાઈ લે એક ટાઈમ પૂરું. ભક્તિ કરી એને શું ખા કરવાનું, એક ટાઈમ ખાઈ લે બનાવીને વળે સવારમાં જઈને ભારા કાપી આવે ભજન કરે. ભજન એટલે અનુભવ કરે. વાહ મારો ગીતાર વાહ દહીં તો રેસ દરરોજનું કે હે મહેનત કરીને પણ એમનામ ન આવે ને. અને આમ જો કે છે બે થાળીઓ તૈયાર કરી અને ભગવાનને કે આવતા રહ્યો જમી લ્યો. લક્ષ્મીજીને સંશય થયો કે તમે કે અમારા બાપા અપાર છે, અમારા અપાર રાખવો જ હોય કે. એ જમી લીધું હવે ઘડીક આરામ કર્યો અને એક દી જે રોકાવ કે બાપા એક દીમાં અમને કાંઈ સંતોષ ન થાય એટલે બીજા દી રોક્યા થાય ને કીધીને ઘડીક બેસી હોય મેં ભાડા લઈ આવી વહેલા જઈશું અને હમણાં આવ્યા એમ માનો. અને વહેલા જાક જઈને ભાડા કાપીને લાવ્યા અને વળે બેની રસોઈ તૈયાર કરી એ ભાડા વેચી અને વળે બે થાળ પીરસાણા. કાંઈ
ભલે પાર્વતીએ પૂછ્યું તમારે નહીં જમવાનું કે બાપા અમારે અપાશે તમને કાંઈ નથી કીધું કે અમારે અપાશે પણ અપા ભગવાનને કે અમને કેટલા દિનો અપા કે આપણે રોકાઈ એટલા દિનો કે કેમ કે આ 2 ઠામડામાં થાય એટલું આવે હારા વેચીને આવે ને એ 2 થાળ તૈયાર થાય છે અરે બાપા તમે કાંઈ દેતા નહીં પણ કે ત્યાં દીધું એને લીધું ત્યાં ઘણું દીધું પણ લીધું આમું થાય કે અમુક કે આ ગદાડું મૂક્યું સાંઈ કોઈ કે પથ્થરો મૂક્યો મોટો તેરજે ને પાર છે આ ટીંગાડ્યો ત્યાં ક્યાંય કોઈ કે ફાવો નાખ્યો હા હરિભક્તો પહેલાં આ હતું સમજ્યા પોતાની મહેનતનું ખાતા અત્યારે મફત મળે ને ત્યાં મહેનત કરવી જ નહીં એટલે શું કરવાનું આવું બધું છે આ જ્ઞાન જે છે ને એ તો સમજવાનું સમજાવવા જેવું કાંઈ નથી આપણે રહેણે કોક ભાળે ને તોય એ સમજી જાય કે ભાઈ આની રહેણે કાયમથી આ રીતે છે એટલે આ બધું હાલ્યું જાય છે એમ આ બધી રહેણીથી રામ રીઝે રહેણી વિના રામ રીઝે એવું નથી સદગુરુ મહારાજની જય.